بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل صدر احترام استاد محترم مرزا عزیز اکبر بیگ صاحب ممبر پاکستان بار کونسل، قابل صدر احترام جناب عمران خاکوانی صاحب، صدر محترم جناب عارف شاہ صاحب، سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ملتان، نائب صدر جناب اظہار قریشی صاحب، باقی ایگزیکٹو جو یہاں پر موجود ہیں، خراج تحسین پیش کروں گا ایگزیکٹو کو کہ آج کے مذمتی اجلاس کا انہوں نے انعقاد کیا. معزز ممبران بار، آج کا یہ اجلاس جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے، آج کا ایجنڈا لاہور میں وکلا پر ہونے والی پولیس گردی، غنڈہ گردی پولیس کی اور وکلا کی جو گرفتاریاں ہیں غیر قانونی نہتے وکلا کی، ان کے لیے ہم نے آج کے مذمتی اجلاس کا انعقاد کیا ہے. نہ صرف ہم پولیس کی مذمت کرتے ہیں بلکہ ان تمام اداروں کی جو اس سازش میں شریک ہیں، ہم ان تمام کی مذمت کرتے ہیں کہ وکلا ہمیشہ آئین کی پاسداری کے لیے قدم اٹھاتے ہیں اور ہمیشہ پرامن اجلاس کرتے ہیں، پرامن احتجاج کرتے ہیں. وکلا نے کبھی قانون سے باہر جا کر بات نہیں کی، لیکن یہ ادارے وکلا کو مجبور کر دیتے ہیں کہ ان کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں. ہمارے لیے انتہائی خوشائند بات ہے کہ اس ایشو پر تمام وکلا تنظیمیں متحد ہیں. تمام کا ایک ہی موقف ہے کہ وکلا کے خلاف غنڈہ گردی، سیملیٹیے اور اس طرح کے کیسز بند کیے جائیں، وکلا کو پروٹیکشن دی جائے. اور اس کے لیے ہمارے تمام ادارے، چاہے وہ پنجاب بار ہے، چاہے ہماری قیادت پاکستان بار ہے، چاہے ہماری ڈسٹرکٹ بارز ہیں، تحصیل بارز ہیں، تمام کا ایک ہی موقف ہے. اور آج کا یہ اجلاس اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے. معزز ممبران بار، یہ ادارے اپنی جگہ پہ کوشش کرتے ہیں، لیکن جب تک آپ وکلا کا ساتھ نہ ہو، وکلا متحد نہ ہوں، یہ ہماری اسٹرائکیں، یہ ہماری ہڑتالیں کامیاب نہیں ہوتی. ابھی سید اطہر حسن شاہ بخاری صاحب نے ایک ایشو بار کے سامنے لائے ہیں. اطہر شاہ بخاری صاحب میرے پریزیڈنٹ رہے ہیں 2014 میں سیکرٹری تھا ان کے ساتھ ہائی کورٹ کا. ہم نے اس وقت کی اسٹرائکس کی، سخت سے سخت مرحلے آئے، ہم نے اسٹرائکس کی اور ان کو کامیاب کروایا. مجھے ایکسپیرینس ہے اس بارے میں، جب کبھی اسٹرائک ہوتی ہے تو جو بار ہوتی ہے، صدر سیکرٹری ہوتے ہیں، ان پہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. صبح آ کر سیکرٹری یا صدر کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، آگے ڈیوٹی دینی پڑتی ہے، دوستوں کو سمجھانا پڑتا ہے، ججز سے بات کرنی پڑتی ہے تاکہ عدالتوں میں وکلا پیش نہ ہو. تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے لیول پہ، پنجاب بار لیول پہ اس چیز کو دیکھیں گے. اس طرح آج پتہ لگا ہے کہ ججز صاحبان بیٹھے رہے ہیں، انہوں نے کام کیا ہے اور زبردستی وکلا صاحبان کو پیش کرایا ہے. انشاءاللہ اس ایشو کو ہم پنجاب بار لیول پہ بھی دیکھیں گے. باقی میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے متحد رہنے میں ہی ہماری بقا ہے. ہمارے متحد رہنے میں بھی آئین کی عظمت ہے، آئین کی پاسداری ہے. جب تک ہم متحد ہو کر ان ایشوز کا مقابلہ نہیں کریں گے، یہ جو ادارے ہیں یہ وکلا کو جینے نہیں دیں گے. یہ چاہتے ہیں کہ وکلا کو یونٹی میں دراڑ پیدا کر کے وہ اپنے مقاصد حاصل کریں گے، لیکن انشاءاللہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. ہم ہمیشہ متحد رہیں گے اور اپنے حقوق کی خاطر جنگ لڑتے رہیں گے. ہم ہمیشہ ہی حالت جنگ میں رہے ہیں، وکلا ہمیشہ ہی حالت جنگ میں رہے ہیں. آج ہم اپنی جنگ لڑنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جو وکلا کے جائز مطالبے ہیں، جو وکلا نے آئین کی پاسداری کے لیے جو کوششیں جاری ہیں، انشاءاللہ وہ ہماری برائیں گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور انشاءاللہ جلدی آپ کو اس بارے میں ہم اپڈیٹ کریں گے. آج بھی لاہور میں اجلاس شروع ہے.
कल हम इंशाल्लाह सारे मेम्बरान पंजाब बार लाहौर होंगे कल और परसों, जो हिकमत अमली हुई उसके बारे में हम तमाम दोस्तों को आगाह करते रहेंगे। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। मेरा कभी इरादा हुआ कि मैं सिर्फ सरकारी मुलाजमत हासिल करने के लिए अदालत चलो तो मुझर को जिधर की हवा हो और मैं भी जुडिशरी के साथ मिलकर चलता रहूँ। मैं हरगिज़ इस बात पर नहीं हूँ और मेरा 100% इख्तिलाफ है कि आज आपने अर्जेंट काम करना था, आप रेगुलर केसेस के लिए बैठे हैं और कोई कहने सुनने वाला आपको नहीं है। उन्हें कोई आया नहीं हमारे पास कि आप तमाम हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं। आज का दिन बड़ी बेचैनी का दिन है। आज का दिन इंतहाई तासुफ और अफसोस का दिन है। यहाँ आकर गुफ्तगू करके एक बार सरगाना से माजरत के साथ कि ज़रूरत पड़ी तो लोगों का तेल जो है चिरागों में डालने के लिए ये दुरुस्त बात है, लेकिन हमें जब अमली कदम उठाना पड़ता है तो फिर ना चिराग मिलता है, ना तेल मिलता है, ना लहू मिलता है। और नतीजा ये है कि हमने यहाँ निशस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि बेदार कौमें कभी ये नहीं देखती कि हमने कितना काम कर लिया है, वो ये देखती है कि हमारा कितना काम बाकी है। चीफ जस्टिस साहब, फॉर्मर चीफ जस्टिस तशरीफ लेकर गए और वो एक ऐसी शरारत की बुनियाद रख कर गए, मैं पूरी जसारत के साथ और पूरे तदब्बर के साथ ये बात कह रहा हूँ कि वो एक ऐसी शरारत की बुनियाद रख कर गए कि जिसकी जो शरारत पहले मुल्तान में खेली गई थी, कचहरी जा चुकी थी, कचहरी वापस आ गई। अब लाहौर की कचहरियाँ अब लाए ना वापस, पता चल जाएगा। उस वक्त तो सारे के सारे जो थे वो माशाल्लाह, ये माजी से सबक सीखना है हमें। मौजूदा चीफ जस्टिस साहब तशरीफ लाए हैं तो सबसे पहले उन्होंने एक मैसेज दिया। मैं जनाब मिर्ज़ा साहब की तवज्जो और मेरे बड़े भाई, बड़े ही कहूँगा, वसीम मुमताज़ मेरे साथ तशरीफ फरमा है, याद दिला रहा हूँ, फ़ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन। याद दहानी किया कीजिए, इसलिए कि याद दहानी ईमान वालों को नफ़ा देगा। तो याद दहानी करा रहा हूँ कि मौजूदा चीफ जस्टिस तशरीफ लाए और उन्होंने सबसे पहले आने के ग़ालिबन 6 या 7वां दिन था, एक वकील साहब से कुछ गैर मुतवाज़न गुफ्तगू अदालत में हुई, फाजिल अदालत आलिया के जज साहब की कोर्ट में। तो उन्होंने रेफरेंस बनाकर भेजा चीफ जस्टिस साहब को और चीफ जस्टिस साहब ने फौरी उसका नोटिस लिया और नोटिस जारी करके कंटेम्नर्स को, सदर को कहा कि आप इस वकील को पेश करें। और तुफ की बात है, डूब मरने की बात है, इतनी बड़ी बार हो जी, लाहौर है जी, ये है जी, बड़ी अथरी बार है जी, फलाना है जी, खाक है जी। वहाँ उन्होंने सदर साहब ने, एग्जेक्टिव ने वकील साहब को ले जाकर हाथ जुड़वाए अदालत में, माफ़ी मंगवाई और कहा कि माफ़ कर दें, ये हम मेहरबानी फरमाएं, और तरला पिटीशन दायर की। ये तरला पिटीशन हो गई ना, इन तरलों से बात नहीं बनती, मजम्मतों से बात नहीं बनती, मरम्मतों से बात बनती है। उन्होंने वो गए हैं, जाकर वकील साहब को पेश कर दिया और उन्होंने 6 घंटे ट्रायल किया है और वकील साहब को सजा दे दी। ये नया तोहफा था, नया मैसेज था हराने वाले का। जाने वाले का मैसेज ये था कि चलो बाहर जाओ, आने वाले ने उस पर मोहर लगाकर कहा कि ठीक है
पहले तो यहीं से रद्द-ए-अमल होगा, इसका तो बंदोबस्त मैं करता हूँ, एक मैसेज देता हूँ। ये बड़ी प्लानिंग के साथ सारा काम होता है, ऐसा नहीं है ये बूटों वाले पहले ही सारा इसकी अंडरटेकिंग लेते हैं लोगों से। ये जॉब सीकर लोग हैं, मुलाजमतों के ख्वाह लोग हैं। और अगर आप नाराज़ हो तो एक बात कह दूँ, आ रही है चूँकि रोकना भी मैं समझता हूँ मुनाफिकत है कि चाहे ये हमारा मुवक्कर इदारा, बावकार इदारा ये हो या बड़े इदारे हों, यहाँ भी उस वक्त तक आप लोग हम आपस में एक दूसरे के साथ हैं जब तक कि हमें कोई ऑफ़र नहीं मिल जाती। अगर हमें और कुछ नहीं, थोड़ी बहुत सरकारी मुलाजमत की ऑफ़र मिल जाए तो हमें ये सारी बार वगैरह ये सब एक तरफ और जनाब हम वहाँ ठुक कर बैठ जाएंगे, हाँ जी हम तो इंटरनेशनल लेवल के लिए काम कर रहे हैं। ये क्या है? ये मुनाफिकत भरे चेहरे नहीं हो तो क्या है? आज भी बैठा हुआ था, तकलीफ से मैं एक बात अर्ज कर रहा हूँ। मैंने अपने हज़रात को कहा कि यार आज तो पूरे पाकिस्तान में जो है वो हड़ताल है, स्ट्राइक है, बड़ा अहम दिन है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बाहर नहीं कर दिया। हमारे मिर्ज़ा साहब हमारी मोहब्बतों का, हमारे वक़ार का, हमारी इज़्ज़तों का एक बहुत बड़ी अलामत है और मेंबर हैं, सिटिंग मेंबर हैं। हमने कहा इन हजरात की अप्रूवल से हड़ताल हो गई, स्ट्राइक हो गई, कंडेमनेशन हो रही है, तो कम से कम अर्जेंट केस इसके बाद ही काम बंद हो जाना चाहिए। तो मुझे बार बार फ़ोन आया मोहतरों का भी और मेरे अपने अहबाब का भी, मुंशी साहबान का भी, जल्दी आए जी वो तो काम ख़राब हो जाए, साहब ने बुलाएँ वरना ये स्टे विकेट कर रहे हैं। अब मरता क्या ना करता मैं वहाँ गया हूँ तो एक स्टेज पर एक मौसूफ मुनासिब नहीं नाम लेना वो पेश हैं, तो जज साहब उनसे पूछ रहे हैं, आज की बात है, आधे पौन घंटे की पहले की बात है कि आपने स्ट्राइक नहीं की, आप तो सदर रह चुके हैं, आपने स्ट्राइक नहीं की। वो ज़रा थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा उधर और थोड़ा सा शर्मीला, जब शादी में कहते हैं ना मुंडे में सदो ज़रा इतने आगे, तो मुंडा जो है वो रुमाल साथ लगा कर जो है वो शर्माता हुआ आता है। तो वो कहा नहीं जी वो इंटरनेशनल मामला ऐसे हैं, ये है वो है। जब जज साहब ने हमें देखा तो कहा बुखारी साहब आप भी बार के साथ हैं या क्या? मैंने कहा ये बार के साथ तोड़ना बिछोना है, ये बात मैंने ज़रूर कही है, आप तक पहुँच जाएगी वैसे भी। मैंने कहा जी मैं यहाँ दोहरे बयानात के लिए नहीं आया और ना ही मैं मुनाफिकाना बयानात के लिए आया हूँ। बार से हूँ, बार में रहूँगा और बार की इज़्ज़त और तकरीम और वक़ार के लिए इंशाअल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी और इंतखाब हो गया इस जान का, तो जान एक क्या पता नहीं कितने जाने कुर्बान हैं, लेकिन बार के तकद्दुस और इसके लिए किसी किस्म का कोई रास्ता वास्ता हरगिज़ उसमें यहाँ। आज आपने देखा है कि लाहौर के अंदर जिस तरह पुलिस गर्दी की गई, जिस तरह निहत्ते वकला पर जुल्म ढाए गए, लाठी चार्ज किया और ताकत का इस्तेमाल किया और हर आँख जो है इसमें नम भी है। और हमारे अंदर जो जज्बात हैं, जो हमारे अंदर इस हवाले से हमारे जो वकला के जज्बात हैं, यकीनन हम हर लिहाज से जवाब देना जानते हैं, हम हर फोरम पर अपने हक़ के लिए लड़ना जानते हैं। हम ये समझते हैं कि अगर कुछ लोगों को ये भूल है कुछ लोगों की कि वकला हज़रात पर अगर हम इस तरह जुल्म ढाएंगे तो वो खामोशी से बैठे रहेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपने हक़ के लिए जद्दोजहद करना जानते हैं और इसकी गवाह पाकिस्तान की तहरीक है। और मैं ये समझता हूँ कि आज जो लाहौर के अंदर जिस तरह से जुल्म सितम ढाया जा रहा है, जिस तरह 780 की FIR वकला के ख़िलाफ़ दर्ज की जा रही हैं, हमारे सेक्रेटरी लाहौर बार के घर छापे मारे गए, उन्हें गिरफ़्तार किया गया, उनकी जो फैमिली थी उसको हरासा किया गया, हमारे नौजवान वकला को सड़कों के ऊपर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो क्या हम खामोशी से बैठ गए? तो आज हम IG पंजाब को पैगाम देते हैं कि IG पंजाब
آپ نہیں جانتے کہ وکلا کی طاقت کیا ہے۔ جب آپ یہاں پر روسٹرم پر کھڑے ہوتے ہیں سر جھکا کر، تو ایک وکیل ہی ہوتا ہے جو آپ کے لیے انصاف کی جنگ لڑتا ہے، آپ کو کرسی دیتا ہے۔ تو کیا آج آپ بھول گئے ہیں کہ وکیل آپ کے لیے بھی لڑتا ہے؟ آپ حکومتی اعلیٰ کار نہ بنے۔ اگر آپ عہدے پہ کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو آپ عہدے سے مستعفی ہو جائیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان بار کونسل کے ممبر مرزا عزیز اکبر بیگ صاحب یہاں موجود ہیں کہ پاکستان بار نے نوٹس لیا اور اس پہ جو اپنا احتجاج تھا وہ ریکارڈ کرایا، اور آج ہم اظہار یکجہتی کے لیے یہاں کھڑے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حالات بن چکے ہیں، جو حالات بنائے گئے ہیں اور بنائے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی منظم سوچ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے ہم نے وکالت کے شعبے سے منسلک ہوئے ہیں، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بار اور بینچ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ بہترین لائزون میں رہے ہیں، لیکن اب موجودہ چیف جسٹس پنجاب صاحب کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے آج یہ دن ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے کہ آج پولیس کو وکلا کے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے، آج وکلا پر تشدد کرائے جا رہے ہیں، آج ایک ایسی پالیسی بنائی جا رہی ہے کہ آج وکلا کے لیے جو سیاسی پلیٹ فارم ہے یہ ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، وکلا کے حقوق کو غصب کیا جا رہا ہے۔ آپ کیوں نہیں امپلیمنٹیشن کروا رہے وکلا پروٹیکشن ایکٹ پر؟ آپ کیوں نہیں عمل درآمد کروا رہے؟ میرا تو سوال آج انصاف کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں سے ہے جو آج حکومت کا حصہ بھی ہیں۔ تو میں نے تو ان کو اسلام آباد میں بھی یہ کہا تھا کہ خدا را آپ سامنے آئیں، آج آپ حکومت میں بیٹھے ہیں، آپ ان سے سوال کریں یہ کیوں وکلا کچھ پالیسیاں بنا رہے ہیں، کیوں وکلا کے خلاف یہ اس طرح کے زہر اگل رہے ہیں، کیوں وکلا کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر درج کرا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ آج کوئی ان کے ساتھ آج مسئلہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے وکیل کھڑا ہوتا ہے، جب آج کسی جج کے حق کی بات ہوتی ہے تو سب سے فرنٹ پر آج وکیل لڑتا ہے۔ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف جب کیس بنے تھے تو کس نے اس کو پروٹیکٹ کیا تھا؟ یہاں پر سابق سیکرٹری ہائی کورٹ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں کہ کیا ہم نے سیمینار نہیں کروائے تھے، کہ کیا ہم ان کے حق کے لیے نہیں لڑے تھے؟ تو خدا را میں چیف جسٹس پنجاب سے آج یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ہوش کے ناخن لیں۔ آپ جن کے کہنے پر چل رہے ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا، اگر آپ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو وکیل نے کھڑے ہونا ہے۔ اور آپ جس طرح کے آپ اب مظالم ڈھا رہے ہیں تو اب ہم بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم نے اپنی پالیسی بنانی ہے، اپنا لائن آف ایکشن بنانا ہے۔ تو ہم ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے لاہور میں کیے جانے والے اس ظلم کے خلاف ہم انشاءاللہ تعالیٰ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر آپ کو دکھائیں گے کہ ہم اپنے وکلا بھائیوں کے لیے جو ایک وکلا کا اتحاد ہے، آپ نے بڑی کوششیں کی ہیں کہ وکلا کو اتحاد کو آپ ڈسپرس کریں، اس اتحاد کو آپ توڑیں، لیکن میں نے دیکھا ہے، مجھے فخر ہے ان دوستوں پہ، مجھے فخر ہے اپنے پنجاب کے، اپنے پاکستان کے وکلا پہ کہ جب وکلا کاس کی بات آئی ہے تو کبھی کوئی دھڑے بندی نہیں ہے، تمام وکلا ایک پیج پر ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک پیج پر رہیں گے۔ اور میں انہی الفاظ کے ساتھ آج کے اس احتجاجی جلسے کا